салом бинандагони азиз ва хуш омадед ба барномаи ахбори озодӣ. Шаҳлои Гулхоҷа ҳастам дар хидмати шумо аз студияи марказӣ. Нахуст таваҷҷӯҳ кунед ба сархати мавзӯъҳое ки имрӯз 6 июн атрофашон суҳбат хоҳем дошт. додгоҳи Қирғизистон 11 шаҳрванди Тоҷикистонро бо гуноҳи убури ғайриқонунии марз ҷарима баста раҳо кард. манбаъҳои радиои озодӣ мегӯянд 7 нафар аъзои комиссияи 44 аз Хоруғ ба Душанбе интиқол ёфтанд. онҳоро ба дарёфти маблағ аз хориҷа муттаҳам мекунанд. ва дар замоне ки қимати роҳгирову харҷ зиёд мешавад, велосипедронҳо дар Тоҷикистон меафзоянд. бензинам қимат шудааст, барои ҳамин бисёриҳо дучарха мехаранд. додгоҳи ноҳияи Лайлак дар вилояти Бодканди Қирғизистон 11 шаҳрванди Тоҷикистонро ба гуноҳи убури ғайриқонунии сарҳад ҷарима баста сипас озод кардааст. ҳукм рӯзи 3 июни имсол содир шуд. шаҳрвандони Тоҷикистон ҳар кадом ба пардохти 50 000 сомӣ муодили 7 000 сомонӣ вазифадор шуданд. ин афрод аз деҳаи қурғончаи ноҳияи Ҷабор Расулови вилояти Суғд мебошанд. ба итлои манобеъи расмӣ онҳо 13 майи имсол дастгир шуданд. мақомоти Тоҷикистон на боздошт ва на ҷаримаву озодии ин 11 сокини ноҳияи Ҷабор Расуловро тавзеҳ надоданд. як сокини деҳаи қурғончаи ноҳия моҳи май ба радиои озодӣ гуфта буд, ин афрод дар кони ангишти сугултаи Қирғизистон кор мекарданд. Тоҷикистону Қирғизистон дар як соли охир ва дар пайи бад шудани равобит боздошту ҷарима ва ҳабси шаҳрвандони якдигарро бештар карданд. агарчи 11 зодаи Тоҷикистон бо пардохти ҷарима ба озодӣ баромаданд ва ба зиндагии маъмули худ идома хоҳанд дод, як сокини ҷамъияти Овчи Қалачаи ҳаммарз бо Қирғизистонро муноқишаи марзӣ ки охири моҳи апрел рух дод аз як пой маҳрум кард. Темуралӣ Наврӯзов дар назди авлияш аз таъсири хунпора ҷароҳати вазнин бардошт. мақомоти вилояти Суғд баъд аз як соли ваъдагӣ ба ӯ пои сунъӣ гузоштанд. Фарзон Муҳаммадӣ ба дидори Темуралӣ Наврӯзов рафт ва аз зиндагии кунуниаш гузориши таҳия намуд. темуралӣ тақрибан як моҳ боз дубора роҳ мегардад. ҳарчанд мелангад, вале шод аз он аст ки дар паҳлӯи ҳамсараш барои таъмини худу волидайну ду кӯдаку оилааш ёрӣ мерасонад. дар ҳодисаи моҳи апрел-майи соли 2021 танҳо аз пайвандони Наврӯзовҳо дасти кам 5 нафар маҷрӯҳ шуда буданд. амаку писарамакҳои Темуралӣ ҷароҳатҳои сабук бардоштаву табобат гирифтанд, аммо Темуралӣ дар он ҳодиса аз як пояш маҳрум шуд. пас аз интизорӣ тақрибан яксола ва дар пайи муроҷиати чандин карата мақомот барояш ройгон пои сунъӣ гузоштанд. برای زندگی یاردم شود گفته منه. ҳоло Темуралӣ ва ҳамсараш барои ғуничини Тамашк машғуланд. Тамашк ё худ Малина дар ин минтақаи марзии ноҳияи Бобиҷон Ғафуров хеле ривоҷ ёфтааст ва рӯзӣ як қисми сокинонаш ҳам ба он пайвандӣ дорад. меваҳо гилос ҳай, олича ҳай, анҷир ҳай, бодом ҳай, амро кам кам ва ҳамаш намудош ҳай. Худои шукр. вале касби асосии Темуралӣ кафшергарӣ аст. вай замоне аз пояш маҳрум шуд ки барои сафар ба Русия омодагӣ медид ва бо қарзи бонк билети ҳавопайморо харида буд. вай аз соли 2014 дар мавсими кор ба Русия мерафт ва бо ин касбаш дар сохтмонҳо кор мекард. ният дошт имсол додари ягонаашро оиладор кунад, вале бо нафақаи маъюбиаш ки 124 сомонӣ аст ба чунин кори акнун қодир нест. вай ният дорад боз ба Русия равад. دو سال رسیم کار کردم، سوارچ کردم، سوارچی کار کردم. بعد از این خوشکارم خیلی شدم بعد از کار نکردم تو پرتیز ماندیم حرکتی کار فقط. ин захм на танҳо ба саломатии Темуралӣ Наврӯзов зиён расонд, балки зиндагии онҳоро ба мушкил гирифтор кард. ҳамсари ҷавонаш аз тарс бемории қанд шуд. волидайнаш тӯли як сол қарзи барои чиптаи ҳавопаймо гирифтаашонро ба бонк супориданд. ҳоло ҳарчанд аз ин вазъи фарзандашон хушҳоланд, валедаҳшати он рӯзҳоро аз ёд набаровардаанд. خواب نمیبینیم، اگه میترسیم ده، اگه حادثه ها شود میترسیم. بار این خیلی شدیم، اگه میترسیم.
سال گذشته در برابر چند منطقه شهر اسفره دو جماعت کلانترین ناحیه باباجان غفوروف خستیورز و اوچی قلچه که با ناحیه لیلک قرقیزستان بیش از 40 کیلومتر مرز دارند نیز شاهد درگیری‌های شدید شدند. مقامات تاجیکستان گفته بودند در پی آن ده‌ها حوله و انشاءات دولتی آسیب دیده، قسمی از ساکنان زیان جسمی و روانی دیدند. فرزان محمدی، رادیو آزادی، ناحیه باباجان غفوروف. برنامه اخباری آزادی را ادامه می‌دهیم. در مسکو روز 5 ایون یک ریپسروی جوان توجیک به طور فوجیوی به هلاکت رسیده است. ایدیبек نبیев که اساساً با تخلص استیوپا میان هواداران ریب معروف بود، همگی 21 سال داشت. به گفته دوستانش این جوان توجیک را دیروز در یکی از فروشگاه‌های مسکو لیفت پخش کرده است. تفصیلات دیگری در رابطه با فوت این ریپسروی جوان در دست نیست. روسیه مکان کار و زندگی صدها هزار توجیکستانی است. سالانه صدها نفری آنها در پی بیماری، صدمه و حادثه‌های دیگر ناخوش جان خود را از دست می‌دهند. به حساب میانه سال تا 1000 تابوت مهاجران را از روسیه به وطن می‌آورند. بنا به اطلاع سه منبع رادیوی آزادی در ولایت مختار کوهستان بدخشان 7 نفر اعضای کمیسیون 44 از خوروغ به دوشنبه انتقال یافته با جرم دریافت مبلغ از خارجه گمانبر دانسته شدند. جزئیات بیشتری تحقیق قضیه آنها بنابر بزنگ‌های ما پاسخ ندادن مقامات روشن نیست. یادآور می‌شوم هفته گذشته 13 نفر اعضای کمیسیون 44 عبارت از جامعه شهروندی بدخشان در خوروغ به دوستانه ولایتی دعوت کرده شدند و بعد از پرسش آنها را به بازداشتگاه انتقال دادند. همکارم میرزا خالقزاد این موضوع را پیگیری دارد و حالا با من در استودیو است. درود بر شما. آیا تفصیلاتی در رابطه با دوشنبه انتقال دادن اعضای کمیسیون 44 به دست آمد یا نه؟ ببینید، سه منبع نزدیک به کمیسیون 44 در بدخشان روز 6 ایون یعنی همین روز به رادیو آزادی گفتند که اعضای دستگیر شده این کمیسیون در هفته گذشته از خوروغ به بازداشتگاه کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان در مرکز دوشنبه آورده شدند. این منبع فعلا از 5 نفری آنها نام برد، از جمله فراموز ارگاشف حقوق شناس کمیسیون 44، خورسند محمدشایف برادری الفت خانم محمدشایف و منوچهر خالق نظرов، مظفر مبارکشایف و بختاور بختیاروف آنها را برای دریافت مبلغ ایبدار کردند که گویا از محیدین کبیری رئیس حزب در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی پول دریافت کردند. میگن همسابتان ما در آخرهای ماه می حدود 13 نفر از اعضای همین کمیسیون 44 به دادستانی دعوت شده بودند و بعد از پرسش به سیزای خوروغ انتقال داده شدند و پس از 2 روز 4 نفری آنها هم آزاد کرده شدند. اعضای کمیسیون 44 در صحبت‌های خود میگویند دریافت مبلغ از بیرون تاجیکستان را رد نمی‌کنند، ولی زمان تأسیس یافتن کمیسیون 44 که با مشورت با مقامات تاجیکستان بعد ناآرامی‌های ماه نوامبر سال گذشته در خوروغ تأسیس داده شده بود، برای داشتن دفتری کاری و هم آماده کردن سندها از طرف ساکنان بدخشان که در روسیه مهاجری کاری هستند مبلغ دریافت نمودند و آن هم با روبل روسی. همسابتان ما میگن که این مبلغ برای فعالیت کمیسیون 44 و تحقیق عادلانه ناآرامی‌های ماه نوامبر به طور رسمی صرف کردند و سندهای بانکی آنها را در دستشان دارند، ولی از سازمان و کشورهای خارجی چیزی نرسیده است که مایه نگرانی باشد. مردم فقط میخواستند حق به حقدار برسد. کمیسیون 44 خب نماینده آنها بود. خب به همون طوری که گفته می شود کمیسیون 44 در پی حادثه‌های ماه نوامبر در خوروغ برای کمک به مقامات تفتیشاتی دوستانه کلبوریزوگی خود همین مقامات تأسیس داده شد. پس چرا آنها را حالا به این جرم ایبدار میکنند؟ بله درست است. اعضای کمیسیون 44 این کمیسیون 6 نفری آنها، تنها 6 نفری آنها به واسطه عضو گروه تفتیشاتی دادستانی کل هستند که برای انجام دادن قضیه ناآرامی ماه نوامبر خوروغ از جمله حادثه به مرگ رسیدن گلبدین زیابکوف در رشقلعه مشغول بودند و اینکه امروز با جرم دریافت مبلغ از خارج ایبدار میشوند سوال خیلی مهم است. ولی مقامات حکومت تاجیکستان چگونه مبلغ، کی و با چه راه دریافت شدن را تا حال حاضر شرح نمیدهند.
تنها همین نکته برای ما روشن شد که آنها را ایبدار کردند و پیوندانشان هم حرفی نمیزنند. حالا معلوم نیست که آنها وکیل مدافع دارند یا نه، چون که از بازداشت آنها تقریبا 2 هفته میگذرد. یک منبع از بدخشان گفت که انتظار می رود در روزهای نزدیک صحبت آنها طریق تلویزیون های دولتی پخش شود که آن را به صحبت های تلویزیونی الفت خانم محمدشاه و خلبش شباهت میدن که 2 هفته پیش پخش کرده شده بود. بله، تشکر برای صحبت. خب اعضای کمیسیون 44 در این حادثه مذاکره کننده اساسی با مقامات بودند. با میانروی آنها به اعتراض 4 روزه در خارو خاتمه داده شد، اما بعداً از طرز کار مفتشان و شیوه تحقیق حادثه ها آنها ابراز ناراضگی کردند. هفته گذشته در دایره روز جهانی دوچرخه سواری در دوشنبه آزمون ولسیپدران ها برگزار شد. در شرایطی که نرخ سوزشواری و راهگیرها بالا می رود، دوستداران دوچرخه در تاجیکستان زیاد می شود و آنها می خواهند مقامات شرایط فراهم آورند تا دوچرخه چون یک واسطه نقلیات استفاده شود. تا کجا چاره‌بینی های بخشیده به دوچرخه‌رانی مشکلات نبودن راه مخصوص و توقفگاه ها برای گذاشتن ولسیپد را حل می کنند هنوز سوال باقی می ماند. شهلای عبدالله موضوع ادامه می‌دهد. بیبیسارو در مرکزی کودکان و نورسان شهر دوشنبه درس دوچرخه‌رانی را می‌آموزد. او قبلا هم دوچرخه‌رانی می‌کرد، اما اکنون می‌خواهد دوچرخه‌رانی حرفه‌ای شود. تلاش‌هایش به نتیجه نبود. او در آزمون جای دوم را گرفت. معلم میگوید که تو از تمام بچه‌ها پسران خوبتر میرانی. هم 8 را حی کردن، هم مارپیچ را، همش را خوبتر میرانی از آنها. آزمون چرخ امانی در دایره روز جهانی دوچرخه سواری که همه ساله روز 3 ایون جشن گرفته می شود در شهر دوشنبه برگزار گردید. تشکیل کنندگان میگویند این دومین چاره‌بینی برای بهداشت وضع دوچرخه‌رانی در تاجیکستان است. سال 2021 84 دختر و بچه از محفل ما گذشته بودند. این سال تقریبا 50 نفر دختر و بچه از تمام دوشنبه اشتراک کردند در محفل ما. دوچرخه سواری را در تاجیکستان هنوز برخی‌ها کاری پسرانه می‌دانند، اما در این آزمون شمار دختران کم نبود. برای سلامتی خودمان بسیار یاری کلام می‌رساند. فایده‌اش هست. یک پرسش تشکیلات جمهوری نسل جوان تاجیکستان که در دایره لایحه بهداشت وضع شرایط دوچرخه سواری گذرانده شد نشان داده است که بعد از بیماری همگیر کووید و گرانشوی نرخ سوزشواری شمار دوچرخه سوارها در شهر دوشنبه 40% بیشتر شده است. بنزین هم قیمت شده است، برای همین بسیاری دوچرخه می‌خرند. در گذشته هم پیشنهاد برای به کار آمدن با دوچرخه و ساختن شرایط برای دوچرخه سواری صدا داده بود. ما ایون یا آگوست با یک دیگه میگذاریم در کجا دوچرخه‌رانان میخواد دیدن روی دوچرخه‌رانی. بعد از وی پیشنهاد میشد با مقامات اجرایی دولتی شهر دوشنبه که دوچرخه‌رانان میخواد در همون فلان کوچه روی دوچرخه‌رانی بینند. مقامات سالهای اخیر میخواهند توجه ساکنان را به این نوع ورزش جلب کنند. چند پیش مسابقات قهرمانی آسیا عاید به دوچرخه‌رانی در تاجیکستان برگزار شد. بیش از 400 ورزشکار از 27 کشور به دوشنبه آمدند. اما با این همه شکایت‌ها از نبود راه‌های مخصوص و شرایط برای دوچرخه‌رانی کم نیست. بینندگان مهربان، با همین مطلب از دوشنبه اخبار آزادی را به پایان میبرم. تشکر از یکایک شما که تا آخر ما را تماشا کردید و همه روزه همراه ما هستید. چون همیشه از آن خبر و گزارش‌های از این بیشتر را شما میتوانید در وبسایت رادیو آزادی زیر نشانی www.azadi.org پیدا کنید و هم نوارها را در آزادی ویدیو یوتیوب ببینید. ما فردا شما را در برنامه‌های بعدی منتظر خواهیم بود. تا برنامه‌های فردا خود را احتیاط کنید و خدا نگهدار.